शुणु ख्रीस्टियन जड़े आसो कि यही मेडिसिन खातु भल हो किंतु माने ताको ज्वर हो झाड़ा मेडिसिन देले भल हम केमता हाँ ठीक अच्छे भल है तापर पुणी कहे आम चर्च का जीशु भल करदेवे। अरे मु आज पर्यंत सी मनीष किए जड़े भगवान है भगवान को आज पर्यंत आम ही देखिनु सी केमी देखिले धर्म जीवन नबू ना जीवन दबू। मु तो बहुत खुशी अच्छी मु दयाकोरी कहूँ जो मैंने कन्वर्टेड होती ख्रीस्टियन मानू जदि फिल्म टी देखिबार इच्छा अच्छी ताले आपन को फ्री मु करदेवी माने टिकेट फ्री मागणार आपन को बसैकी देखैदेवी आपन आसंतु फिल्म टा आगे देखंतु फिल्म देखि सारा पर केमिति मजा लगुच आपन निज गुमरटा पदारे पड़ुची कि हाटरे पड़ी कि दांडरे बसुची सेटा आपन जानि परिबे। से माने कहउछने हमहु विरोध करी फिल्म हेछि हमें कहीं हॉल को जीवु। अरे विरोध करे अरे सत कथाटा पदा को बाहर अच्छी ना विरोध कर आमे थोड़ी ना विरोध कर आमे विरोध करनु सत कथाटा बाहर को अणाई माने सी जो कहते कि चाउल बस्ता देके माने धर्म परिवर्तन कर मु तो देखी से चाउल बस्ता देकी नु ये माने गरीब आदिवासी लोक मान लुटुचंती कौन मु सहित भी बसिकी कथा है से जो मैंने हूँ कन्वर्टेड होती सहित मु बसिकी कथा हेली जे से मैंने कहले कि एमती आम हूँ मासकू नुह सॉरी माने डेली सप्ताह थरे नेखा 5 टका नेखा चर्च नहीं कि दबू। अरे से चर्च रे जो 5 टका नेखा दौरान क्या दौरान ना जीशु को दौरान जीशु क्या देवे ना जीशु दौरान आमर आसवे किए कहल फादर आसवे से 5 टका नेखा जनका मुंड पिछा नहीं कि जीवे आ मुंड पिछा नहीं तापर सी काम धंदा से दिन किंतु काम सब बंद माने जो दिन सी जीवे चर्च को से दिन काम सब बंद तंकर आउ आमर चर्च आसी माने जो फादर आसिकी धरले पैसा बस्ता धरले बास नहीं कि से गुड़ा धर्म परिवर्तन क्या 500 देगी बास मु 500 दूसरी सुविधा असुविधार बास हेल्प करदेले तो बास होगा से। अरे मु जो माने हिंदू भाई माने जो माने हूँ आमर ख्रीस्टियन को माने धर्म परिवर्तन करछंती से माने मो पाखक आसते सहित मु बसिक पूरा आलोचना कली से पचारि से माने मत पूरा खोली कहले कि आम हूँ कहीं पलि आसिलु आमर धर जनकर देह खराब हो देह खराब है कौन कर मेडिसिन दरकार धर आमको ज्वर होती आमको झाड़ा मेडिसिन आनिक देले काम दब सी जड़े से टाइम जड़े बाहरिक आसो कि ना जो यही मेडिसिनटा खाओ भल हो से ख्रीस्टियन जड़े आसो शुणु ख्रीस्टियन जड़े आसो कि यही मेडिसिनटा खातु भल हो किंतु माने ताको ज्वर हो झाड़ा मेडिसिन देले भल हम केमता हाँ ठीक अच्छे भल है तापर पुणी कहे आम चर्च का जीशु भल करदेवे जीशु भल करेंगे केमता से दिन माने ज्वर मेडिसिन आनिकी देवे से चर्च देवे हल्ला हुला करिकी बास जीशु भल करदे जीशु ना नहीं कि मेडिसिन खाई बास सब ठीक है एमता कहीकि बास सैला विश्वास सी तो जानी ना कि ना सी मैंने अरे जीशु अवतार जड़े मनीष केमी अवतार हो पार मो अरे मु आज पर्यंत सी मनीष किए जड़े भगवान है भगवान को आज पर्यंत आम ही देखिनु सी केमी देखिले मत से मत आश्चर्य लगुच। अरे मनीष नुह तो कौन जदि जदि से भूल काम करनी पाप करनी ताले से जो माने 3टा कंटा पिटा है कौन पर पिटा है। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मान समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने देखुं सत्यवाणी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे आम आपण समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जना नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय मोर भाई भौणी मैंने वर्तमान आपण मैंने जो भिडियो को देखिले ए भाई जने सनातनी प्रेमी आउ ए सनातनी फिल्म विषय नहीं कि ख्रीष्ट धर्म विषय नहीं कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय नहीं कि आउ गणमाध्यम जो टिप्पणी रखिंट आ विशेष भाईटी आ सनातनी फिल्म प्रेमी किंतु से फिल्म रे से एते मात्रा रे आ मनमुग्ध हो जाइछंती आ मातल होइछंती जे लास्ट रे से परमेश्वर को सुधा तुच्छ ज्ञान कले। ख्रीष्टर प्रिय मोर भाई भौणी माने प्रथम से कहते ख्रीस्टान माने आसी आम पर निरीह आदिवासी लोक मानक परे आ जो प्रकार धर्मांतरीकरण करुछंती आ से माने मेडिसिन देके आउ एपरी टंका चाउल देके से माने धर्म को परिवर्तन करछंती। ख्रीष्टर प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने प्रथम से कहते मेडिसिन देके
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୁଏ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲାଗୁଲା କରି ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଣି ପିଏଇକି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଭାଇଟି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଉଠିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅନେକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଘୃଣା କରିଥିଲେ, ଅପମାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଅବତାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଲେଣି। ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ? ସେ ତ ଜଣେ ମଣିଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହଁ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 100% ମଣିଷ ଥିଲେ, 100% ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମାନବ ଜଗତରେ ଆଉ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ସେ ନିଜର ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଉ ସମାଜ ନିକଟରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନିଜକୁ ନତ କଲେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ବନିଗଲେଣି, ଭଗବାନ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଲେଣି, ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟେ ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏତେ ସଂସ୍ଥା କି? ତମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସଂସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଚାଉଳ ନାହିଁ? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଆଜି ତ ରାସନରେ ଆଉ ମାସକୁ ମାସକୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଚାଉଳ ଫ୍ରି ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ବି ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରମ ସୀମା ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ହିଁ ଲୋକସାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଘରୁ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟେ ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୁଟୁନୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାରିକୁ କେବେ ଲୁଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଲୁଟିବାର ଦେଖୁଛ ତମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନ? ଯଦି ଲୁଟିବାର ଦେଖୁଛ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଆଉ ଧରେଇ ଦେଉନ? ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବକ ବକ ହଉଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତମର କି ଫାଇଦା? ତମେ ତ ଫିଲ୍ମ କଲ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଥ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବେ ନାହିଁ। 2007 ଏବଂ 2008ରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏପରି ଦଙ୍ଗା ହେଲା। ସେ ଦଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହରାଇଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବିଷୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତମ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ତମ ପରି ବାବାମାନେ ଆସି ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରିକି ଲୁଟନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନାଥକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଅନାଥମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ପଥ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଲୁଟନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନାହାନ୍ତି। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଏ ଯେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକଳି ପାରୁନ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗିର୍ଜାରେ ଦାନ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଫାଦର ଯାଇକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂସ୍ଥା ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ କାଉଳ ବାଇଳ ହୁଅନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସହଜ? ଭାଇ, ନିଜର ଆଉ ମାନ ମହତ ରଖ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖ, ନିଜ ଧର୍ମର ଆଉ ମାନ ମହତ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଆଉ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯେଉଁଟା ପକାନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ହିଁ ମିଛ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସାମିଲ ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତମ ପରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଲେ କୁକୁର ବଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତମ ପରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଦର ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚାଉଳ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଚାଉଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି? ନା ଟଙ୍କାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ଆଉ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଉ ଚାଉଳ ଆଉ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାକୁ 500 ଲେଖା, କାହାକୁ 200 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ହେଲେ? ସେ ମଣିଷ, ଆଉ ସେ ତ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ଯେସାଇ ତାର 53 ପର୍ବ ମାନେ ପାଠ କରିବା, ତାର 5ରୁ 9 ପଦ ପାଠ କରିବା ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଥିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷ ଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ପିଠାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ମେଷ ଲୋମ ଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ
ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବିବେଚନା କଲା? ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ସେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦରାମ୍ୟ କଲେ ହେଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଜଗତରେ ସେ ବଳିଦାନ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମଣିଷ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ଏକାଥରକେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅପରାଧ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ପର୍ବର 2 ପଦ, ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଯୀଶୁ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ ମଲେ ସେଥିରେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେ ପାୱାର ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସେ ମରିଗଲେ, ଗୋଟିଏ ତୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଶବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଶବର ପାଦରେ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମରିଗଲେ। ସେ ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମରିନାହାନ୍ତି, ଜୀବିତ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତମକୁ, ମୋତେ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି କଣ୍ଟା ଯିଏ ମଲେ ସିଏ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେଲେ? ସିଏ ମରିଗଲେ ସତ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଅନେକ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ କୁମାରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ମାତ୍ୟୁ ତାର, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା 2:21-22 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କେତେକ ଏଭିଡେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମାତ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ 21 ପଦରେ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପାପରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କେବଳ ଯୀଶୁ ମରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ବନ୍ଧନକୁ, ପାପର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।
ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଓ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବା 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। 2 ପର୍ବ ଆମମାନେ 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 22 ପଦ, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଆମମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ପାପ କ'ଣ ସେ ତାହା ବି ଜାଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ନା କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା, ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କେମିତି ଅବତାର ହେବେ। ସେ ମରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଦିନରେ ଜୀବିତ ହୋଇ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନେକ ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଦେଖାଇଲେ, ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏହା ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖିଅଛୁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଠାରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ 24 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଆମମାନେ ଯେପରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ, ତମର ପାପ, ମୋର ପାପ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ନତ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି କଣ୍ଟାର ମଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ସେ ବିନାଶ ହେଲେ। ଅଭିଶାପର ତୀର ତାହାକୁ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ କରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ପାପ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବଳି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ ତାହା ତ ତମେ ଜାଣିନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ ତାହା ପରେ ବୁଝିପାରିବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତମର ମୋର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲେ। କୌଣସି ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ପାପ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ମାନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଶାୟା 53:9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତାର 3 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ମନରେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତିକୂଳଚରଣ ସହ୍ୟ କଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏଯାଏ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 28 ପଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପାଠ କରିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର ଆମମାନେ 28 ପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାହାପରେ ସେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର